Hi friends and welcome back to my YouTube channel Teach Sunil Education। So friends बहुत दिन है तुम मानक मु वीडियो आणु नथली कारण स्वास्थ्य टिके खराब थिला तो फाइनली मु आज तुम मानक वीडियो टी आनी तुमर जो राजनैतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस भारत रो वैदेशिक नीति रो बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा आम 2 मार्क 8टी सिलेक्शन प्रश्न आलोचना करबा एवं उत्तर आलोचना करबा। सो फ्रेंड्स तुम परीक्षा बहुत कम समय अच्छी आज तो बहुत जोर प्रिपेरेसन आरंभ कर समस्ते चैनल जो जो वीडियो अपलोड करा सबको देखिकी तुम्हें प्रश्न आलोचना कर बुझला। तो फ्रेंड्स आम आज पॉलिटिकल साइंस भारत विदेश नीति आईटी 8टी 2 मार्क मात्र 2 मार्क प्रश्न आलोचना करबा आ गोटे वीडियो आम 3 मार्क आलोचना करबा एवं पार्ट वाइज आम 8 मार्क प्रश्न उत्तर भी आलोचना करबा। सो फ्रेंड्स 2 मार्क आलोचना करबा 8टी प्रश्न जोटा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रे निहाती भाव रे आसीबो एवं बहुत हेल्पफुल हेबो। सो फ्रेंड्स चलो तो हमें वीडियो को आरंभ करबा। सो फ्रेंड्स तुम्हारा प्रश्न देख प्रथम प्रश्न अच्छी गोष्ठी निरपेक्षता कौन तुम यह प्रश्न भल से पढ़ी जाइथिबो। गोष्ठी निरपेक्षता कौन देख जिते बेले कौनसी राष्ट्र गोष्ठी निरपेक्षता अवलंबन करे कौनसी गोष्ठी प्रति समर्थन जनाए नहीं। द्वितीय विश्वयुद्ध पर पृथ्वीर राजनैतिक आकाश रे युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत रूस नाम रे दुईटी महाशक्तिर आविर्भाव घटिला सेमाने अन्यान्य राष्ट्र मानक निज पटक आनी एमिति अवस्था सृष्टि कले कौन ना एमिति अवस्था सृष्टि कले जहाँ अंतर्जातिक शांति रे बाधा सृष्टि कला एवं सेमानक मध्यरे शीतल युद्ध चलिला। एभली घड़ीसंती समय रे मुहूर्त रे भारत इंडोनेशिया मिस्र इत्यादि जननायक कोण यथा नेहरू नासिर टीटो गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ कले तदनुजाई तापरे से कौनसी गोष्ठी को कौनसी महाशक्ति को सामरिक दृष्टिकोण आद्य समर्थन कले नहीं। यह ही होची गोष्ठी निरपेक्षता यह गोष्ठी निरपेक्षता कहुए। मुझे थे तुमको बुझाऊँ देख जिते बेले कौनसी गोटे राष्ट्र तुमको तुम मैंने यहाँ खाता नोट कर पे जिते बेले कौनसी राष्ट्र गोष्ठी निरपेक्षता अवलंबन करे से कौन करे ना जिते बेले गोष्ठी निरपेक्षता को अवलंबन करिवो से कौन करिवो देख ना प्रति समर्थन जनाए गोष्ठी समर्थन प्रति जनाए गोष्ठी निरपेक्षता अवलंबन करे तो कौन है ना से कौन भी महाशक्ति को समर्थन जनाए नहीं समर्थन करे ना। तो यही समय कथा कहुई द्वितीय विश्वयुद्ध पर जो परिस्थिति आसीला जो पृथ्वी आकाश रे दुईटी महाशक्तिर आविर्भाव घटीला जो समस्त राष्ट्र मान निज पटक सी आणुला सृष्टि कला अवस्था सृष्टि कला जहाँ अंतर्जातीय शांति रे बाधा सृष्टि कला विश्वयुद्ध है से मध्य शीतल युद्ध चलिला। एभली परिस्थिति रे भारत कहार समर्थन करथिला ना कहारी मध्य समर्थन करि नथिला बुझला कौन ना से गोष्ठी निरपेक्षता अवलंबन करथिला। एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे भारत इंडोनेशिया मिस्र इत्यादि जननायक गण मिसी कौन करथिले ना गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ करथिले एवं से माने कौनसी सामरिक दृष्टिकोण कौनसी महाशक्ति को समर्थन कले नहीं। यह गोष्ठी निरपेक्षता कहुए बुझला पिला माने। तो परवर्ती प्रश्न देखा पिला माने चैनल रे जो नुआ छो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर जहाँफल एमती नुआ नुआ वीडियो तो मैंने पाइपर। तो देख द्वितीय प्रश्न आमर होउची वैदेशिक नीति कौन विदेश नीति कौन कौन सी देख विदेश नीति कौन उत्तर देख कौन सी राष्ट्र अन्य मानक सहित संपर्क स्थापन न करी चली पारिबो नाही। ह्याट्समैन को मतरे वैदेशिक नीति हेउची सुचिंतित उपाय रे बछा जाइथिबा जातीय स्वार्थ सम्मिलित उक्तिर विबद्ध परिप्रकाश वैदेशिक नीति एटा ह्याट्समैन को मतरे जातीय स्वार्थर सुरक्षा समुद्री उद्देश्य निज भारत निज देश जातीय स्वार्थर सुरक्षा और समुद्री उद्देश्य
ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ନୀତିକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଡ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ତୁମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖ 3 ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ କେବେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 1919 ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ 1945 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବାର ସମୟ ଅଟେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ତ ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାସିର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁକର୍ଣ୍ଣୋ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନୁ ଓ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଓ ଏନ୍ ଲାଏ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1955 ମସିହାରେ ବାଦୁଙ୍ଗ ସହରରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ 1961 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଭଲସେ ଲେଖିଦିଅ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ, ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାସିର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁକର୍ଣ୍ଣୋ, ବର୍ମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନୁ ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଓ ଏନ୍ ଲାଏ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1955 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବାଦୁଙ୍ଗ ସହରରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ 1961 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1955ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ 1961 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। 60 ଦଶକରେ ଭାରତ କି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା? କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ତୁମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଭଲସେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବ। ବୁଝିଲା, ତ ଦେଖ 60 ଦଶକରେ ଭାରତ କି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ନା 1960 ଦଶକରେ 60 ମସିହାରେ ଭାରତ କି ଆହ୍ୱାନର କି ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ 60 ଦଶକରେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1962 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 1962 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାସକେଣ୍ଟଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତିର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦସ୍ତଖତ କଲା ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 1966 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। 60 ଦଶକରେ ଭାରତ କି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ 60 ଦଶକରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା 1962ରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା 1965ରେ। ତାପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାସକେଣ୍ଟଠାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରାଜିନାମା ପରେ ଦସ୍ତଖତ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1966 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉଥରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଥରେ ଦେଖ, ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ 3ଟି ଉଦାହରଣ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ
କାଶ୍ମୀରର ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ କରୁଛି ତାର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ଦେଖ, ପାକିସ୍ତାନ ଗଠିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହାର 3 ଉଦାହରଣ ହେଲା 2000 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରମଣ, 2001 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 2016 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ଉରି ଆକ୍ରମଣ। ଏଇଟା 3ଟି ତୁମର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ 26/11, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ବୁଝିଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ହିନ୍ଦୀ ଚୀନି ଭାଇ ଭାଇର ନୀତି କ'ଣ? ଦେଖ, 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଚୀନି ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ଚୀନି ଭାଇ ଭାଇ ନୀତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। 1962 ମସିହା ବେଳେ ଭାରତ ସହ ଚୀନର ସୀମା ବିବାଦ କିଭଳି ଥିଲା? ତ ଯେଉଁ 1962 ମସିହାରେ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ବନିଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ରଟି ଆମର ଥିଲା, ସେଠାରେ କିଭଳି ସୀମା ବିବାଦ ଚଳିଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କଲା। କେତେ? 95,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଦଖଲ କଲା। ଯେଉଁ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସୀମା ବିବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏହା ଥିଲା 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ଏହି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏହି ଭିତରୁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ତ ତୁମେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।